دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ دوسرے اتوار کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کے دوسرے اتوار کو یہ تسبیح صرف 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کے دوسرے اتوار کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ 12 تاریخ ہے اور دوسرا اتوار ہے۔ اللہ والوں، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ 12 تاریخ دوسرے اتوار کو آئے، کیونکہ یہ وہی دن ہے کیونکہ امام عالی مقام کا دن ہوا تھا۔ تو دوستوں آج صرف 3 بار اس عمل کو کر لینا، صرف 3 بار اس عمل کو کرتے ہی رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گا، کامیابی مانگو گے کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل رزق اور دولت کو کھینچ کے لے کر آتا ہے، یہ کامیابیوں والا وظیفہ ہے۔ یہ رزق اور مال و دولت اس طرح سے آپ کو ملے گا کہ گویا آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے، کیونکہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ صرف وہی پڑے گا جس کو رب کی طرف سے توفیق ہوگی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی رب العالمین کی بارگاہ سے 3 نسلوں کا رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ کو اور دوسرے اتوار کو صرف 3 بار یہ تسبیح پڑھ لو، صرف 3 بار اس عمل کو کر لو۔ 3 بار وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح اتنی تیر و ہدف ہے کہ صرف 3 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ آپ کو سب مل جائے گا۔ آج آپ اللہ پاک سے مانگ کر دیکھو۔ آج اپنے نصیب و تقدیر کو اگر آپ لوگ سنوارنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تسبیح، یہ عمل آج کا سب سے زیادہ خاص ہے۔ تو دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کو یہ لازمی تسبیح صرف 3 بار پڑھنا، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا، یقین جانو رزق مال و دولت تو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ یعنی آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا وقت ہے، اپنے بند نصیب کے تالوں کو کھلوانے کا وقت ہے۔ دوستوں اگر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آج میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو یقین جانو رزق اور مال و دولت 3 نسلوں تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اللہ رب العالمین سے جتنی دولت چاہیے، جتنا رزق چاہیے، سب مانگ لو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگوں نے اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگے تو میرا اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا، کیونکہ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ اللہ پاک شان والا ہے، اللہ پاک فضیلت والا ہے، اللہ پاک ہماری چھپے ہوئے آنکھوں کے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے، ہماری چھپی ہوئی خواہشات کو بھی جانتا ہے۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اگر آج آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو دوستوں آج لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں جب بھی دوسرے اتوار کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے وہ تسبیح، وہ عمل، وہ راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ماہ محرم کی 12 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ تو اہل بیت کی قربانیوں کا مہینہ ہے، یہ تو اہل بیت کے وسیلے سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ تو اپنی پریشانیوں کو دور کروانے کا مہینہ ہے۔ آج جتنا رزق چاہیے، جتنی دولت چاہیے، اللہ والوں سب مانگ لو۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا جنازہ نکل جائے گا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی، پریشانیوں والی زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا خدا را آج یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل اگر آج آپ لوگوں نے کر لیا تو آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دولت کا سب سے بے تاج بادشاہ وظیفہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی رزق آپ کے دروازوں کو توڑ کر آئے گا، آپ کی چھت پھاڑ کر آئے گا۔ اللہ والوں، رزق تو ملے گا، دولت تو ملے گی، کامیابیاں تو ملیں گی، لیکن آپ لوگوں نے رب سے مانگنا ہے
اور مانگنا بھی گڑ گڑا کر ہے، اور اگر آج گڑ گڑا کے آپ لوگوں نے رب العالمین سے مانگ لیا تو پھر میرا اللہ پاک آپ کے یقین کرے بند نصیبوں کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ یہ ماہ محرم کی 12 تاریخ، یہ دوسرے اتوار کا دن رحمت والا ہے، برکت والا ہے، کامیابیوں والا ہے۔ تو دوستوں آج لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، کسی صورت اس تسبیح کو نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والو ایسا آپ کو سالوں میں موقع ملتا ہے، اور آج وہی موقع اللہ پاک کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے۔ تو دوستوں آپ لوگ لازمی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ، آج کی یہ تسبیح کامیابیوں والی ہے، رحمت و برکتوں سے بھری ہوئی تسبیح ہے۔ تو دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کو یہ تسبیح صرف 3 بار تو پڑھنی ہے، صرف 3 بار پڑھنی ہے اللہ والوں۔ کوئی بڑا عمل نہیں، نہایت چھوٹا، لیکن یہ آسان تو عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت اور برکت یہ بہت زیادہ ہے۔ تو دوستوں آج اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھیں، خدا را اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، اور اگر آج آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لیا تو پھر پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ تو دوستوں آج یہ تسبیح اور یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، بہت ہی شاندار عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جو کہ ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یوں تو پورے مہینے میں بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج اگر اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ دوسرے اتوار کو لازمی پڑھیے گا۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عشاء، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جب وقت ملے، جب موقع ملے، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے، تب بھی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت ہی شاندار وظیفہ ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، رحمت و برکتوں سے سجا ہوا، کامیابیوں کو کھینچ کر لے کر آنے والا وظیفہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے اللہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں،
कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बग़ैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोज़ाना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी, हर बंदे की मुश्किलात अलग अलग है, लेकिन ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह वालों ये गरीबों के लिए है। क्योंकि आज अगर आप लोगों ने अहले बैत के वसीले से, अगर इमाम आला मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से आप लोगों ने रब की बारगाह में दुआ करी, तो यकीन जाने आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी, आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, क्योंकि ये वो वसीला है जो रब की बारगाह में कबूल ही कबूल है। ये वो वसीला है कि रब की बारगाह से रद्द नहीं होता। तो दोस्तों, लाजमी आप लोगों ने ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ना है। निहायत अजीम शान ख़ास और नया वजीफ़ा है। तो दोस्तों, आज इस तस्बीह को पढ़ने से आपकी मुश्किलात और तंगदस्ती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो लाजमी इस अमल को पढ़ें। अब अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है, जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा। ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है। रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुद को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, बेबसी का आलम है, तो या बासितू को पढ़ना हर मसले का हल है। या बासितू ये वो खास नाम है, ये वो खास सिफ्त है जो अल्लाह पाक को बेहद महबूब है। और जो भी इस खास सिफ्त को पढ़ता है, जो भी या बासितू को पढ़कर मदद तलब करता है, उसकी मदद की जाती है, उसके लिए आसानियां हो जाती हैं। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज मेरे बताए गए तरीके से
इस अमल को करने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। अब वजीफा किस तरीके से करना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। या बासितु ये 1 बार हो गया, या बासितु ये 2 बार हो गया, या बासितु ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने माह मुहर्रमुल हराम की 12 तारीख दूसरे इतवार को या बासितु को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सिर्फ 3 बार आप लोग या बासितु पढ़ेंगे। हम सब देखें जानते ही हैं मुहर्रमुल हराम का महीना अहले बैत की कुर्बानियों का महीना है, निहायत खास महीना है, अजमतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। तो आप लोगों ने माह मुहर्रम की 12 तारीख दूसरे इतवार को पहले नंबर पे या बासितु को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम है, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिगर कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तराजू के 2 पड़ले हैं, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पड़ले में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरे कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरे कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरे कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरे कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरे कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरे कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरे कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाएं, बेटियों के रिश्ते हो जाएं, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरे कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पड़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नजर फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं
उन सब को निकाल देते हैं, उन सब को चीखें मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूं, अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है, जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों, ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ एक अच्छे अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह वालों, दुआ अगर आप लोग आज मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो यकीन करें फायदे ही फायदे आप लोगों को हासिल होंगे। पहले तो देखें, आप लोग जो आपने दम करा है पानी, उस पानी को पी लें और अगर कुछ सदके के लिए रखा है तो उसको रब की राह में सदका कर दें। ये आप लोगों की तस्बीह हो जाएगी। ये माह मुहर्रमुल हराम की 12 तारीख और दूसरे इतवार का वजीफा आप लोगों ने कर लिया। अब दुआ आप लोगों ने आराम से मांगे और रब से खुल के मांगे। अल्लाह पाक की शान के मुताबिक मांगिएगा, अपनी हैसियत को जानकर नहीं मांगिएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू की गलती को तय हो गई, अल्लाह पाक अपनी शान खुदाई के साथ के माफ़ फरमाए। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद लिखना नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।